तो नमस्कार दोस्तों, फरी एक बार स्वागत है आपनो गुजरात अपडेट चेनलની અંદર। तो दोस्तों આજના વિડીયોની અંદર ગુજરાત માટે ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે, જેની અંદર दोस्तों ભારે વરસાદ, 2000ના હપ્તા અંગે માહિતી, જનધન ખાતાવાળાને મળશે 10,000 રૂપિયા સહાય, લાઇટ બિલ ઓછું આવશે વગેરે સમાચારની માહિતી આપવામાં આવી છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। तो दोस्तों पहली खबरनी बात करिए तो अंबालाल पटेलनी नवी आगाही। राज्य में वरसादनी स्थिति अंगे हवामान जाणकार अंबालाल पटेले आगाही करता जणाव्युं छे के अल्निनोनी असरथी राज्य में सार्वत्रिक वरसाद पड़वानी संभावना छे। 17 થી 24 तारीख सुधी राज्य में सार्वत्रिक वरसाद पड़ी सके छे, जेना कारणे नदी नाळा छलकाई सके छे। बीजी तरफ हवामान विभागे आगाही करता जणाव्युं छे के उत्तर अने दक्षिण तेमज मध्य गुजरात में आगामी 7 दिवस भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही छे। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन अने शियर जोन सक्रिय थता अति भारे वरसादनी आगाही छे। 2 दिवस दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में वरसादनुं ऑरेंज एलर्ट जाहेर करवामां आव्युं छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादनी हवामान खबरनी बात करिए तो आटला विस्तारों में आव फाटशे। तो दोस्तों राज्य में 2 दिवस भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही छे। आणंद, वडोदरा, छोटाउदेपुर, सूरत, डांग, नर्मदा, भरूच, नवसारी, वलसाड, तापी, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथ, बोटाद में अति भारे वरसाद पड़वानी आगाही करवामां आवी छे। ज्यारे बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरवली, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, कच्छ में भारे वरसाद पड़ी सके छे। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरात अने उत्तर गुजरात में ऑरेंज एलर्ट आपवामां आव्युं छे। आजे केबिनेटनी बेठक पर मळवानी हती, जेमां राज्य में वरसादनी स्थिति अने तैयारीओ अंगे समीक्षा करवामां आवशे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो जामनगर में वीजળી પડતા 3 थया मौत। हवामान विभाग द्वारा राज्य में भारे वरसादनी आगाही कराई है। त्यारे सौराष्ट्र में गत वर्षे मेघराजाए सटासटी बोलावी हती। जामनगर में वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे धोधमार वरसाद वरस्यो हतो। तो बीजी बाजु जामनगर में वीजળી પડતા 3 लोकोना मौत थया होवाना समाचार सामे आवी रह्या छे। उल्लेखनीय है कि आजे पण दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्र में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो खेडूतो माटे मोटी जाहेरात। सहकारिता माध्यमथी भारत सरकारे मकाईनी खेती करता खेडूतोनी समृद्धि माटे महत्वपूर्ण निर्णय कर्यो छे। मकाईना खेडूतोने तेमनी उपजना योग्य भाव मळे ते माटे कोऑपरेटिव संस्थाओना माध्यमथी मकाईनी एमएसपी एटले के टेकाना भावे खरीदी करवामां आवशे अने तेमांथी पेट्रोलमां मिश्रण माथे इथोलिननुं निर्माण करवामां आवशे। साथे ज भारत सरकारे नाफेड अने कन्ज्युमर कोऑपरेटिवनी माध्यमथी मुख्य 4 दाळनी पण टेकाना भावे खरीदी करवानो निर्णय लीधो छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो हवे लाइट बिल ओछुं आवशे। वीज ग्राहकोना हितमां गुजरात सरकारनो महत्वनो निर्णय। जान्युआरी थी मार्च 2024 में वसूलात थनार फ्यूल सरचार्ज में 50 पैसानो घटाडो। फ्यूल सरचार्ज में हवे रूपिया 3.35 प्रति यूनिट थी घटीने 2.85 प्रति यूनिट करायो छे मित्रों। आ निर्णय थी राज्यना अंदाजे 1.70 करोड़ ग्राहकों ने जान्युआरी थी मार्च 2024 ना त्रिमासिक गाळा में आश्रे 1340 करोड़नी बचत थशे। मासिक 100 यूनिट वीजળી वपराश करनारने अंदाजे 57 मासिक बचत थशे। आंतरराष्ट्रीय स्तरे कोळसा गैसना भाव घटवानो निर्णय लेवायो छे मित्रों। तो दोस्तों त्यारबादना समाचार जोईए तो छेतराशो नहीं जाणी लेजो मित्रों। तो सोशियल मीडिया में एक मैसेज वायरल थई रह्यो छे, जेमां स्टार चिन्हवाળી 500 नोट अमान्य है। लोको आ मैसेजने व्हाट्सएप और सोशियल मीडिया में खूब ज फॉरवर्ड करी रह्या छे। पीआईबी फैक्ट चेक अनुसार वायरल थयेल
આ મેસેજ ખોટો છે. સ્ટાર ચિહ્નવાળી 500ની નોટ ડિસેમ્બર 2024થી ચલણમાં છે. જેની પાસે આ નોટો છે તેમણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો જનધન ખાતામાં મળશે 10,000 રૂપિયા સહાય. તમારા ખાતામાં એક પણ રૂપિયો ના હોય તો પણ તમને મળશે 10,000 રૂપિયાની સહાય મિત્રો. તો આ સુવિધા પીએમ જનધન યોજનામાં મળે છે. જનધન યોજનામાં 2014માં શરૂ કરવામાં આવતી હતી. આ યોજના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નાના લોકોને ઉપર લાવવાનો અને આર્થિક રીતે સહાય કરવાનો છે. આ યોજનામાં તમારે સહાય મેળવવી હોય તો તમારે મિત્રો જનધન ખાતું હોવું જરૂરી છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ટીવી ચેનલો સસ્તી થઈ. તો મિત્રો ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરે ડીટીએચ અને કેબલ ટીવી યુઝર્સ માટે નેટવર્ક કેપેબિલિટી ફીની મર્યાદાને નાબૂદ કરી છે. હવે યુઝર્સને ટીવી જોવા માટે વધારે પૈસા ખર્ચવા નહીં પડે. TRAI દ્વારા સંશોધિત નિયમ જણાવે છે કે 200 ચેનલો માટે 130 રૂપિયા અને 200થી વધુ ચેનલો માટે 160 રૂપિયાનો NCF હવે હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય હવે પે ટીવી યુઝર્સને DTH બુકે બનાવતી વખતે 45% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી શકાય છે. અગાઉ તે માત્ર 15% સુધી હતું મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મેન્ટેનન્સના બહાને રેશન કાર્ડ ધારકોને કરાતી હેરાનગતિ મિત્રો. તો પુરવઠા વિભાગનું સર્વર મેન્ટેનન્સના બહાને ગયા વર્ષે 7મી જુલાઈ સુધી બંધ રાખવાની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ 9 જુલાઈ સુધી સર્વર કાર્યરત થયું નથી, જેના લીધે પુરવઠાના વિતરણની વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે મિત્રો. તો મેન્ટેનન્સના બહાને રેશન કાર્ડ ધારકોને ધક્કા ખવડાવી દેવામાં હોવાનો કાર્ડ ધારકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો મિત્રો. તો બીજી બાજુ ગોડાઉનમાં ટ્રકોની અંદર ભરેલો પુરવઠો સસ્તા અનાજની દુકાનો અને સંબંધિત રેશન કાર્ડ સુધી પહોંચાડી શકાતો નથી મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો રેલવે ટિકિટ પર બાળકોનો નવો નિયમ. રેલવે બાળકોની ટિકિટને લઈને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિયમો બનાવ્યા છે. જો તમારા બાળકની ઉંમર 5 વર્ષથી 12 વર્ષની વચ્ચે છે તો તમારે રેલવેમાંથી ટિકિટ ખરીદવાની જરૂર છે. જો તમને લાગે છે તમારે તમારા બાળક માટે સીટ જોઈતી નથી તો તમારે અડધી ટિકિટ ખરીદવી પડશે. જો તમારે સીટ જોઈતી હોય તો તમારે આખી ટિકિટ કન્ફર્મ કરાવવી પડશે. 1 થી 4 વર્ષની વયના બાળકોને મફત મુસાફરી કરવાની છૂટ આપેલી છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને 2000ના હપ્તા માટે આ કામ કરવું ફરજિયાત મિત્રો. તો ભારત સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનામાં રજીસ્ટર થયેલા ખેડૂત લાભાર્થીઓ માટે 17મા હપ્તાની ચૂકવણી માટે લાભાર્થીઓને ચકાસણીની કાર્યવાહી આગામી 31મી જુલાઈ સુધી ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ભારત સરકાર દ્વારા 13મા હપ્તાથી બેંક ખાતાનું આધાર સીડિંગ ડીબીટી એનેબલ કરાવવું તેમજ 15મા હપ્તાથી KYC કરાવવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના જે ખેડૂત ભાઈઓને અત્યાર સુધી KYC તથા બેંક ખાતાનું આધાર સીડિંગ ડીબીટી એનેબલ કરાવવાનું બાકી હોય તે તમામ લાભાર્થીઓએ સત્વરે પૂર્ણ કરાવવાનું રહેશે મિત્રો. તો તેમ ખેતી નિયામક શ્રીના યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો બજેટ પહેલાં જ મોદી સરકારની મુશ્કેલી વધી. કેન્દ્ર સરકાર 23 જુલાઈએ સામાન્ય બજેટ રજૂ કરવાની છે, ત્યારે નીતિશ કુમાર અને ચંદ્રબાબુ નાયડુએ બજેટ પહેલાં જ સરકારનું નાક દબાવીને 4.80 લાખ કરોડ રૂપિયાની માંગ સાથેનું લિસ્ટ પકડાવી દીધું હોવાનું કહેવાય છે મિત્રો. તો મોદી સરકાર નીતિશની JDUની 12 અને ચંદ્રબાબુની DBTની 16 સભ્યોના ટેકા પર ટકેલી છે. તેનો લાભ ઉઠાવીને બંને મોદી સરકાર પાસે ધાર્યું કામ કરાવવાની ફિરાકમાં છે. ચંદ્રબાબુ અને નીતિશ બંને પોતપોતાના રાજ્યો માટે વિશેષ આર્થિક પેકેજની માંગણી કરી રહ્યા છે મિત્રો.
તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો પેટ્રોલ સસ્તું, મોટી જાહેરાત. નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે શનિવારે આ વાતનો સંકેત આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારનો ઈરાદો હંમેશાથી પેટ્રોલ અને ડીઝલને જીએસટીના દાયરામાં લાવવાનો થઈ રહ્યો છે. હવે માત્ર એક જ નિર્ણય લેવાનો છે કે રાજ્યો જીએસટી કાઉન્સિલમાં સંમત થાય અને પછી નક્કી કરે કે કયા દર માટે તૈયાર છે. એકવાર નિર્ણય લેવામાં આવે તો અધિનિયમ લાગુ કરવામાં આવશે. જીએસટીના વ્યાપમાં આવતા જ આ બંને ઈંધણમાં ભાવ ખૂબ જ ઘટી જવાના છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો આંગણવાડી આંદોલન. રાજકોટ શહેર જિલ્લાની આશા વર્કરો સહિત રાજ્યભરની 1 લાખથી વધુ આંગણવાડીની મહિલાઓ કાર્યકરોને ઓછું વેતન મળતું હોય અને તેમની પાસેથી કામ વધુ લેવામાં આવતું હોય તો આજની આ કાળઝાળ મોંઘવારીમાં ઓછા વેતનના કારણે ઘરનું પૂરું થતું ન હોય તો પગાર વધારવાની માંગણી સાથે હડતાલ પર ઉતરી છે. આશા વર્કરની બહેનો આજે બપોરે હોસ્પિટલ ચોકમાં ભેગી થશે અને રેલી સ્વરૂપે રાજમાર્ગો પર ફરી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવાની છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો આયુષ્માન યોજનાને લઈને મોટી જાહેરાત. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 18મી લોકસભાને સંબોધિત કરતા દેશના વડીલો માટે સમાચાર આપ્યા છે. જેમાં 70 વર્ષની વય વટાવી ચૂકેલા તમામ વૃદ્ધોની સારવાર મફત કરવામાં આવશે. મેનિફેસ્ટો બહાર પાડતી વખતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 70 વર્ષ કે તેથી વધુ વયના વૃદ્ધોને ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ માય ભારતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ અભિયાનમાં 1.5 કરોડથી વધુ યુવાનોને રજીસ્ટર કરાવ્યું છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો મહિલાઓને દર મહિને 1000 રૂપિયાની સહાય. ગુજરાત સરકારે વિધવા મહિલાઓને સહાય કરવા માટે ગંગા સ્વરૂપ યોજના શરૂ કરી છે. જે મહિલાઓએ કોઈ પણ કારણોસર તેમના પતિ ગુમાવ્યા છે તેમને 1250 રૂપિયા માસિક ભથ્થું આપવામાં આવશે. 2019થી આ યોજનામાં 1000 રૂપિયાની રકમ વધારીને 1250 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનું નામ અગાઉ વિધવા સહાય યોજના હતું. બાદમાં આ યોજનાનું નામ બદલીને ગંગા ગુજરાત સ્વરૂપ યોજના 2022 રાખવામાં આવ્યું છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતો માટે મોટી ખુશખબર, વળતર મળશે. ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી પસાર થતી ટ્રાન્સમિશન લાઇન તેમજ ટ્રાન્સમિશન ટાવર ઊભા કરતા સમયે જમીન પાક ફળાઉ ઝાડને થતા નુકસાન સામે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતા વળતરના દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જે તે સમય અને સ્થળના સરકારના પ્રવર્તમાન ઓનલાઈન જંત્રી દરોમાં 200%નો લેખે ગણતરી કરીને વળતર ચૂકવવામાં આવશે. જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા જંત્રીમાં જો કોઈ સુધારો કરવામાં ન આવે તો વાર્ષિક 10% લેખે વધારો કરવામાં આવશે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેતરમાં ટાંકો બનાવવા 72,000 રૂપિયાની સહાય. ખેડૂતોને પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે મોટો ટાંકો બનાવવા સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે 50,000થી 75,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય. જેમાં સામાન્ય જાતિના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 50% અથવા તો 50,000ની સહાય અને જનજાતિના ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 75% અથવા તો 75,000 રૂપિયા સહાયના રૂપે આપવામાં આવશે. જ્યારે આ યોજના માટેના ફોર્મ ખેતીવાડીની વેબસાઇટ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ભરાવાના શરૂ થઈ ગયા છે મિત્રો. તો દોસ્તો ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો જગતનો તાત ફસાયો લોનમાં. ગુજરાતના ખેડૂતો પર બેંકોનું 82,753 કરોડનું કરજ થઈ ગયું છે મિત્રો. 10 વર્ષમાં લોનમાં 48,653 કરોડનો વધારો થયો છે. બાકી દેવામાં તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને યુપી ટોપમાં છે મિત્રો. ગુજરાત સહિત દેશના ખેડૂતો માટે સૌથી સંવેદનશીલ અને સળગતો પ્રશ્ન બેંક લોન કે બાકી દેવાનો છે. અનેક રાજ્યો દ્વારા ખેડૂતોના દેવા માફી રાજ્ય કે ભારત સરકાર
સમક્ષ હંમેશા માંગણી ઉઠતી રહી છે। આ માટે આંદોલનો પણ થતા રહ્યા છે। સામાન્ય રીતે ખેડૂતો બિયારણ, રાસાયણિક ખાતરની ખરીદી સહિતની વિવિધ કારણોસર દર વર્ષે અથવા ખેતીની સિઝન દરમિયાન વિવિધ બેંકો પાસેથી હજારો કરોડો રૂપિયાની લોન લેતા હોય છે, પરંતુ કમોસમી વરસાદ, અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિના જેવા કારણોસર ખેડૂતો બેંકોમાંથી લીધેલી લોનની ભરપાઈ કરી શકતા નથી અને આખરે તેમને આત્મહત્યા કરવા સુધી પણ જવું પડે છે। એટલે દર વર્ષે ખેડૂતોના દેવા માફીની માંગણી પણ ઉઠવા પામે છે મિત્રો। તો દોસ્તો, ત્યારબાદના સમાચાર જોઈએ તો ખેડૂતોને 12,000 રૂપિયા આપવાની માંગ। RSSમાં સાથે જોડાયેલા સંગઠનોએ ખેડૂતોને લઈ સરકાર પાસે માંગણીઓ કરી છે। ભારતીય કિસાન સંઘ, ભારતીય મજદૂર સંઘ અને સ્વદેશી જાગરણ મંચે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ પાસે મોટી માંગો કરી છે। આવનારા બજેટમાં કિસાન સન્માન નિધિને વાર્ષિક 6,000થી વધારીને 12,000 રૂપિયા કરવામાં આવે। ખેડૂત સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બદ્રી નારાયણ ચૌધરીએ પણ કહ્યું છે કે 12 મુખ્ય માંગણીઓ તેમણે મળીને રજૂ કરી છે મિત્રો। તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને વિવિધ ખેડૂત સમાચાર, વિવિધ યોજનાઓ તેમજ દેશ અને દુનિયાના સમાચાર માટે આપણી આ ચેનલ ગુજરાત અપડેટને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો।